کہ اہل ایمان کا ہر دن میں اجتماع ہوتا ہے، ہر دن 5 مرتبہ ہم مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں اور اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا اجتماع مسلمانوں کے لیے تیار کیا ہر ہفتے میں ایک دن، یعنی جمعے والے دن۔ پھر جمعے والے دن ہمارا اجتماع ہوتا ہے کہ جس دن واضح و نصیحت کی جاتی ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگوں کو واضح و نصیحت کی جاتی ہے۔ اس دن بھی ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح اجتماعی شکل ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو اجتماع اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے وہ ہر سال میں 2 مرتبہ بڑا اجتماع جو ہوتا ہے۔ وہ 2 مواقع کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موقع، کہ جن 2 مواقع میں پوری کی پوری دنیا کے مسلمان وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر رب کی توحید کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ترانے اپنی زبان سے پڑھتے ہیں۔ اور اس موقع پر بھی واضح و نصیحت کی جاتی ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور جو لشکر روانہ کرنا ہوتا، جو جہاد کی ترغیب دینی ہوتی، وہ محبوب ان مواقع کے اوپر کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع، سب سے بڑا جو اجتماع وہ حج کے موقع پر سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ باقی جو اجتماعات ہیں نا، نماز کا ہو گیا، عید کا ہو گیا، جمعے کا ہو گیا، وہ چلو ہر گاؤں کے اندر ایک مسجد بن گئی، ہر علاقے میں مسجد بن گئی، ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی مسجد موجود ہے، مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ آخری چوتھا جو اجتماع ہے نا، یہ کسی گلی محلے کا کام ہے ہی نہیں، یہ سارے کا سارا اجتماعی معاملہ، اجتماعی عبادت، یہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ یعنی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ارد گرد گھوم کر وہاں پر مسلمان اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا اسلامی سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ جہاں پر لاکھوں کے تعداد میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسل کے اور مختلف قد کار کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ ترانے پڑھتے ہیں۔ تو اسی موقع پر حج کے لیے اس کا مقصد، یہ ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس مقصد کا بھی مطلب سمجھ لیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے۔ مقصد کس کو کہتے ہیں؟ مقصد جی کہتے ہیں، جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، منزل مقصود۔ چلو میں اس کو اور آسان انداز میں سمجھاتا ہوں کہ ہم نے جی لاہور جانا ہو اپنے رشتہ داروں کے پاس، اب لاہور پہنچنا یہ ہماری منزل ہے، مقصود نہیں ہے۔ سمجھے کی بات؟ لاہور پہنچ گئے، کیا جی بس سے آواز آتی لو جی لاہور پہنچ گئے، سارے سواری نیچے اتراؤ، یعنی جو آپ کی منزل تھی، جو آپ نے ہمارے ساتھ کرایہ کا جو ایگریمنٹ کیا تھا، لو جی وہ پورا ہو گیا، آپ اپنی منزل پر پہنچ چکے، اتر جائیں۔ لیکن وہاں پر پہنچ کر ہم اپنا مقصد نہیں حاصل ہوا، ابھی ہم نے آگے جانا ہے اپنے رشتے داروں کے گھر، وہاں پر جا کر بات وغیرہ جو بھی جس بھی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ وہاں پر پہنچنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ چلے اس کو اور انداز میں سمجھیں۔ ہم یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، مقصد کیا جی ہمارا؟ کیا جی مقصد ہمارا؟ رب کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ منزل ہماری جنت ہے، سمجھے یہ بات؟ منزل ہماری وہ جنت ہے، لیکن جنت ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا ہے رب کو راضی کرنا، اور جی رب راضی ہو گیا تو جنت کی جنت الفردوس بھی لب جانی۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ مقصد کو پہچاننا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یا چلے ایک اور چیز سے ایک مزید آسان کر دیتا ہوں، کھیلوں کا مثال آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ مقصد جو ہے نا، گول کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ کھیلتے نا، جو فٹ بال کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس نے جو ہے نا ٹھوکر لگائی، دوسرے کے پاس چلے گی، دوسرے کے پاس ٹھوکر لگاتی ہوئی تیسرے کے پاس چلے گی، اس طرح ایک دوسرے کو پاس دیتے ایک مرحلہ آتا ہے جب اس فٹ بال کو کک لگا کر جو ہے نا وہ ساتھی جو ہے نا وہ پھینکتا ہے، اور جو جاری نما ڈبا سا کیبن سا بنا ہوتا ہے اس میں جا کر نا بال گر جاتی ہے، سارے رولا پہ آتے ہیں، کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو گیا؟ گول ہو گیا۔ کیا مطلب جی؟ وہ سارے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ فٹ بال کو ایک دوسرے کی طرف پھینکا جا رہا تھا، اس کو ٹھڈے لگائے جا رہے تھے، اس کو ایک دوسرے کی طرف پاس کیا جا رہا تھا، وہ مقصد ہمارا، وہ گول ہمارا حاصل ہو گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے جی مقصد، یہ ہوتا ہے جی مقصد۔ سمجھ گئے جی ہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھیے کہ جی حج کا مقصد کیا ہے؟
क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुसलमानों के ऊपर हज को फर्ज किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज फर्ज है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है। फमन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कि जिसके पास ताकत हो, जिसके पास सरमाया मौजूद हो, वो लाजमी से इस बैतुल्लाह के हज के लिए आए, इसके ऊपर ये फ़र्ज है। आज इसके पास बेचारे के पास इस्तिदात नहीं है, ज़िंदगी के अंदर इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, उसकी अलग बात है, लेकिन जिसके पास सरमाया मौजूद है उसके ऊपर हज करना फ़र्ज है। तो अब आए जी मकसद की तरफ आते हैं कि हज का मकसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये ऐलान फरमाया, क्या इब्राहीम ऐलान कर दीजिए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तमीर कर दिया ना, बैतुल्लाह तमीर हो गया, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, अब लोगों के अंदर ये ऐलान कर दीजिए कि लोगों अब इस बैतुल्लाह रब का घर तमीर हो चुका है, अब इस घर की हज के लिए, रब के घर की ज़ियारत के लिए आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही सोचा जो हम सोच रहे कि यार अभी मैं इतों आवाज़ दूंगा तो कितने को तक जाएगी, ये पत्थर तक चली जाएगी, थोड़ा सा आगे चली जाएगी, लेकिन अभी तो इतनी आबादी है ही नहीं, ये कैसे यार ना मेरी आवाज़ जो है ना वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहीम तेरा काम है आवाज़ लगाना, तो मेरा काम है हर इंसान तक वो आवाज़ पहुंचा देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों रब का घर तमीर हो चुका है, रब का घर मैंने बना दिया है, तमीर कर दिया है, आओ सारे के सारे लोगों इस रब के घर की ज़ियारत के लिए और रब के घर के हज के लिए तशरीफ लाओ। तो तारीख में तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आवाज़ अल्लाह ने हर इंसान के कानों में पहुंचाई, चाहे उस वक़्त कोई इंसान दुनिया में था या नहीं था, आलमे अरवाह तक जहां पर हमारी रूहें थी, अब हमारे दुनिया में नहीं आए थे, आलमे अरवाह तक रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ जो है ना वो पहुंचाई। अब जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिसने हमारी रूहों ने अगर कहा हुआ जिंदगी में आकर, इस दुनिया में आकर उसको हज की उम्रे की सादत जरूर हासिल होती है, तो जिन्हों की रूहां उत्थे भी गूंगियां रही ना, चुप रही, उन्होंने इत्थे भी तौफीक नहीं होती। तो इसलिए उस वक्त जिस रूह ने पता नहीं हम में से किस ने कहा था या कौन चुप भी रहा कि यार ये पता नहीं कितों आवाज आ रही, तो क्या है जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आवाज़ हर कान तक पहुंचाई, हर इंसान तक पहुंचा दी। अब लोग जो है ना कि जिसको रब तौफीक देता है वो रब के घर के लिए जाता है, और असबाब ऐसे बनते हैं, वो कितने ऐसे हैं जी जो उनके पास हम देखते हैं यार ये बंदा कितों जा सकता, मोची है, वो बेचारा पैसे जमा किए, अल्लाह ने करम कर दिया। खुद मैं अपने आप को बात करता हूँ, अपना वाक़या मुख्तसर सा आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। मेरे जैसा गरीब फकीर बंदा लगता है जी उम्रा किया है, मेरे रब ने ऐसा करम किया कि आपके जो करीब मस्जिद है आयशा मस्जिद अताउर रहमान पंजाबी साहब वाली, मौलाना बिन्यामीन आबद साहब का जुम्मा था वहाँ पर, और वहाँ पर ना उन्होंने 10 उम्रे के टिकट निकाले थे। उन टिकट निकालने वालों में से ना दूसरा टिकट अल्लाह ने मेरा निकाल दिया और अपने कर्म कर दिया। तो इसलिए ना ये नहीं हमारे ज़हन होना चाहिए यार मेरे को पैसे कोई नहीं, मेरे पास सरमाया कोई नहीं, मेरे पास असबाब कोई नहीं। हमारी नज़र असबाब पर कम होनी चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब पर ज़्यादा होनी चाहिए कि यार वो रब कुछ भी सबब बना सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जी कि जिनको किसी ने कह दिया यार जो है ना आप मेरी जगह पर हज कर रहे हैं, मेरी जगह पर उम्रा कर रहे हैं, तो उसने कभी सोचा था यार मैं भी हज के लिए उम्रे के लिए जाऊँगा? तो इसलिए जो है ना ये कभी भी अपने ज़हन में ना लाएं कि यार मैं नहीं जा सकता, बल्कि तड़पना, रब के सामने हाथ उठाना, झोली फिराना आपका काम है, तड़प दिखाना रब को तो आपका काम है, और असबाब बनाना ये मेरे रब का काम है। इसलिए दुआ करते रहें, तड़पते रहें, रब के सामने हमेशा ये इल्तिजा करते रहें या अल्लाह तू मुसब्बिबुल असबाब है, सबब बनाने वाली ज़ात है, हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। तो बहरहाल जी अपने उन्वान की तरफ वापस आते हैं। पहला हज का मकसद कुरान कहता है जी लियशहदू मनाफिअ लहुम, ये पहला मकसद कुरान ने बयान किया कि हज किस लिए फर्ज किया गया उम्मत पर, ताकि लोग अपने मुनाफे के लिए जो है वहां पर हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर हो। अब एक तो है जी दुनियावी नफा, दुनियावी फायदा वो मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ, लेकिन दीनी फायदा वो मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन दुनियावी तौर पर भी दुनिया इस्लामी का सबसे बड़ा कारोबार, सबसे बड़ा वो हज के मौका के ऊपर होता है। ट्रांसपोर्ट चलती है, दुनिया के खाने पीने की चीजें वहां पर चलती हैं, बिकती हैं, कारोबार चलता है, और खजूरों का कारोबार जो आपने सुना भी नहीं है, दुनिया जहां का फल जो आपने नहीं देखा हुआ है, नहीं खाया हुआ है, वो वहां पर आपको जो है ना मिलने के लिए, बिकने के लिए, कारोबार के लिए लोग लाए होते हैं।
تو پہلا مقصد قرآن نے کیا کیا؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ حج کے ذریعے تم منافع حاصل کرو. اسلام جو ہے نا مسلمانوں کی ترقی چاہتا ہے، مسلمانوں کو کٹورا لے کر اور کولا لے کر در در کے اوپر مانگنے والا، بھیک لینے والا، یہ نہیں اسلام چاہتا. اسلام کہتا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. حتیٰ کہ نا کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بھی آیا، یار اسی نیک کام کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، ہم درمیان میں تجارت بھی شروع کر لیتے ہیں، کہیں یہ ہمارا عمل تو نہیں ضائع ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بھی نفی فرمائی. اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ، عمرے کرنے کے لیے جاؤ اور وہاں پر تجارت بھی کرو، اپنا سامان بھی بیچو اور وہاں سے خریداری بھی کر کے لاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، دنیا جہان کا وہاں پر سب سے بڑا جو کاروبار وہاں پر ہوتا ہے. تو دوسرا مقصد اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ دوسرا حج کا مقصد ہے کہ چاند دنوں میں جو کہ حج کے 4-5 دن ہوتے ہیں، ان 4 یا 5 دنوں میں رب کا ذکر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، رب کو یاد کیا جائے، یہ حج کا مقصد ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس پر حج یہ فرض ہو جائے، پھر فلا رفث، پھر وہ فحش گفتگو، پھر وہ لڑائی جھگڑے کی باتیں، پھر وہ لڑائی کی باتیں، بلکہ یہ کسی طرف اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کسی طرف اس کا دھیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری کی ساری اس کے توجہ، سارا کا سارا اس کا دھیان وہ رب کے ذکر کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور زبان پر تلبیہ ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر یہ تیسرا مقصد جو حج بیت اللہ کا، وہاں پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، وہ ہے جی اللہ فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یہ تیسرا مقصد ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی ہے کیا میں وہاں پر اللہ نے اگر مجھے سرمایہ دیا، پیسے دیے تو میں حج کروں گا، اگر اللہ نے مجھے پیسہ دیا، میرے لیے سبب بنایا، تو میں لازمی جا کے حج کروں گا، عمرہ کروں گا، یا رب نے مجھے حج کی توفیق دی تو میں وہاں پر بیٹھ کے طواف کروں گا، میں وہاں پر طواف کرتے ہوئے وہاں پر اعتکاف بھی کروں گا. اللہ فرماتے ہیں یہ حج اس لیے فرض کیا گیا کہ تاکہ جس نے نظر مانی وہ اپنی نظر پوری کرے، وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے. آئیے چوتھا مقصد جو عظیم الشان، جو حج کا بنیادی رکن، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ چوتھا مقصد جی، تاکہ لوگ اللہ کے گھر کا آ کر طواف کریں. دنیا میں جی یہ ایک واحد عبادت ہے جو کسی اور جگہ پر نہیں ہوتی، لیکن افسوس کی بات، رونے کی بات آپ کو بتاؤں، جو کہ آنسو بہا کر دلوں کو چیر دینے والی بات ہے کہ جو عبادت اللہ نے صرف اپنے گھر کے ساتھ خاص رکھی تھی، اور گھر بھی بیت اللہ، ہمارا جی ایمان ہے مسجد نبوی کس قدر عظیم مسجد ہے، عظیم جگہ ہے، حرم ہے، لیکن مسجد نبوی کا طواف ہوتا ہے جی، کرتا ہے جی کوئی وہاں پہ جا کے طواف؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ اللہ نے یہ عبادت صرف اور صرف اپنے گھر بیت اللہ کے لیے خاص کی تھی کہ طواف صرف اور صرف بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا ہوگا، اور کسی قبر کا، کسی مزار کا، کسی دربار کا، کسی نانگے پیر کا، کسی بابے کا، کسی بزرگ کا. آپ کے ملک پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے. کس قدر دیکھیں مسلمانوں کی کمبختی کہ یہ عبادت تو اللہ نے خاص کی تھی، بڑی سے بڑی مسجد، اس مسجد رب کا گھر ہے، کتنی چاہت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ آپ نے بنایا، لیکن اس گھر کا، اس مسجد کا بھی طواف جائز نہیں ہے. یہ عبادت صرف اور صرف رب نے رکھی ہے اپنے گھر بیت اللہ کے لیے. لیکن دیکھو ہمارے مسلمانوں نے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، یہ کھلم کھلا شرک ہے جی، کھلم کھلا شرک، کہ جو طواف کسی بھی جگہ کا، رب کے گھر کے بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا، قبر کا ہو رہا ہو طواف شرک ہے. کسی اور عمارت بنا کر، سارے لوگوں نے نقلی جعلی بیت اللہ بنائے ہوئے، جعلی نقلی بیت اللہ بنا کر اس کا طواف ہو رہا ہے آپ کے پاکستان میں، اور اس کو لوگ اسلام کا، عشق رسول کا نام دیے ہوئے. تو یہ کھلم کھلا جی گناہ کا کام ہے، کھلم کھلا شرک ہے، اس سے بچنا خود بھی اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. تو اب چوتھا اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا حج کا، کہ حج اس لیے لوگوں کے اوپر فرض کیا تاکہ لوگ آئیں، رب کے گھر کی زیارت کریں، رب کے گھر کو دیکھیں، اور رب کے گھر کا طواف کریں، رب کے گھر کے چکر لگائیں. اور یہ واحد وہاں پر جا کر جی لوگ نا چلے جاتے ہیں، اور یہ دیکھن چلیے فلانی جگہ پہ، چلیے فلانی جگہ پہ جائیں، فلانی جگہ پہ گھومے پھریں، سیر کریں. اور یار یہ وہ عبادت ہے جہاں جو آپ کو موقع نہیں ملنا، وہاں پر مکہ مکرمہ میں اللہ ہم سب کو لے کر جائے تو وہاں پر رج رج کے طواف کریں. یہ وہ عبادت ہے جو کہیں اور پہ نہیں ہو سکتی. باقی نماز ہے، روزہ ہے، وہ ہر جگہ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کسی اور جگہ پہ کر سکتے. اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے تو اس عبادت کو وہاں پر رج کے خوب اپنے آپ کو تھکائیں طواف میں.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आइए जी दूसरी नुक्ते की तरफ कि हज की हिकमत। हज की हिकमत क्या है जी? हिकमत पहले समझिए, हिकमत होती क्या है? हिकमत होती है जी लॉजिक या राज के, किसी भी अमल का राज क्या है, ये इसके अंदर क्या चीज थी, किस वजह से ये अमल हमारे ऊपर लाजम करार दिया गया। तो हज की हिकमत जी, 3 हिकमत मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली हिकमत जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हज को हमारे ऊपर इसलिए फर्ज किया, इसलिए लाजम करार दिया ताकि हमारे अंदर मसावात, बराबरी, ये हमारे जहनों में आ जाए। देखिए जी दुनिया में ना जी, दुनिया में कोई भी ऐसा मौका नहीं है, चाहे आप जो मर्जी जैसा मर्जी माहौल पैदा कर लें, कोई भी ऐसा मौका नहीं है जहां पर अमीर और गरीब, बादशाह और फकीर का फर्क वादे ना हो। यहां पर देख लें, यहां पर जिन्हें सोना या सूट पाया, नवा सूट पाया, वो हम समझते हैं यार ये अमीर बंदा, और जो बेचारा जिसने कोई पुराना सा सूट पहना, हम कहें यार यार गरीब बचा है, गरीब बेचारा है। इसी तरह सदर और वजीर आजम हो, उसके सूट या कपड़ों की तरफ देखकर अंदाजा लगा सकता है। और यार ये एक ऐसा मौका है, ऐसा मौका है कि बादशाह का लिबास भी वही है और एक फकीर का लिबास भी वही है। अगर एक बादशाह ने 2 जो है ना कपड़े लपेटे हुए, 2 चादरें पहनी हुई है, तो एक अदना से फकीर ने भी वही चादरें पहनी हुई। अगर जी शहबाज शरीफ, इमरान खान और बाकी जो हमारे वजीर आजम, जो हमारे हुकूमती ओहदेदारान है, अगर आप इन्होंने देखा ना हो तो वो भी जो है ना यही एहराम बांध कर हज बैतुल्लाह के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए गए हो, कोई पहचान सकता जी? वो पहचाने का यार ये फलाना मुल्क का सदर है, ये वजीर आजम है। अल्लाह ने ये इंसानों के अंदर, हज की हिकमत ये है कि रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर मसावात और बराबरी पैदा करने के लिए इंसानों के ज़हनों से ये गुमंड, ये गुरूर कि मैं फला हूं, मेरा ओहदा ये है, मेरा ओहदा ये होने वाला है, अल्लाह ने ये 2 कपड़े एक बादशाह को पहनाकर, एक फकीर को पहनाकर, ये फर्क अल्लाह ने खत्म किया ताकि कोई फर्क ना रहे। और ये फर्क या तो कफन के मौका के ऊपर हो, यानी इंसान जब मरता है उस वक्त बादशाह है, बड़े से बड़ा ओहदेदार है, उसको भी कफन के अंदर ही जो है ना लपेटा जाएगा और कब्र में डाला जाएगा, या जी हज बैतुल्लाह के ऊपर उम्रे के वक्त जो है ना उसका फर्क और तमीज खत्म होती है। यह है अल्लाह ताला ने मसावात, बराबरी, जिसको अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें मुज़क्कर और मोनस से, यानी आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा से पैदा किया है। और अल्लाह के यहाँ वजअलनाकुम शुऊबा व क़बाइला, हमने तुम्हें कबीलों के अंदर और मुख्तलिफ खानदानों के अंदर बांट दिया। कोई अराई है, कोई जाट है, कोई बाट है, कोई मुगल है, कोई किसी बरादरी का है, लेकिन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के यहाँ कोई अराई हो, कोई मुगल हो, कोई जाट हो, कोई बाट हो, कोई सैयद हो, कोई किसी भी कौम का हो, रब के यहाँ किसी की कोई फजीलत नहीं है। कोई अरबी हो, कोई अजमी हो, रब के यहाँ कोई फजीलत वाला नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अगर एक अराई होकर वो तकवे वाला है, रब के यहाँ बड़ा ही प्यारा, बड़ा महबूब है। लेकिन अगर सैयद है, कितनी मुअज़्ज़ज़ ज़ात है जी, हमारे नबी की नस्ल है, लेकिन अगर हो सैयद, अमाल वो अच्छे ना हो, अकीदा अच्छा ना हो, सर आप उसको आज भी अबू लहब कहते हैं। क्यों नहीं? अबू लहब हाशमी हासिल के नहीं, रसूलुल्लाह के खानदान का बंदा था, रसूलुल्लाह का चचा था, लेकिन क्या है आज भी उसको अबू लहब के नाम से सूरत उतर आई जी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लोगों तुम्हारे यहाँ अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है कि जो ज्यादा तकवे वाला, जिसके अंदर ज्यादा परहेजगारी है। ये हज की पहली हिकमत है जी। दूसरी हिकमत जी हज की, हज क्यों फर्ज है? क्यों अल्लाह हमें ये सफेद कपड़े पहनवा कर और जो है ना हमारी जुबान के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने परवा कर, क्या अल्लाह चाहता है? अल्लाह चाहता है जी, तो जो दूसरा हिकमत अर्ज करने लगा, अल्लाह चाहता है कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और 0 मीटर होती ना ट्यूनिंग, जो मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग हो जाए वो बिल्कुल लशपश हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज हर साल रखा है। क्यों? हिकमत क्या है? अल्लाह ने यह हज रखा है ताकि हमें 0 मीटर करे, अल्लाह हमें बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ कर दे। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं निकाली, अपनी तरफ से बात नहीं की, सही बुखारी की हदीस है, 1773 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल हज्जुल मबरूर, वो हज जो कि अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया, वो हज कि जिसको अल्लाह ने कबूल किया, लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, उसकी जज़ा जन्नत के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, जन्नत। और एक और हदीस है सही बुखारी की 1521 हदीस का नंबर है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मन हज, जिस शख्स ने हज किया और फलम यरफस,
اس نے اس حج کے دوران کوئی فحش گفتگو، کوئی فحش عمل، کوئی فحش فعل نہیں کیا، ولم یفسق، اور گالم گلوچ، لڑائی وغیرہ بھی نہیں کی، رجع، تو وہ ایسے پلٹا کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، سارے گناہوں تو پاک صاف، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، جان کے کیے ہوئے بھول کے ہوئے سارے گناہ معاف۔ دعا کرو جی اللہ تعالیٰ یہ جڑی سعادت ہے سانو ساروں نصیب فرمائے۔ اسی طرح مختصر واقعات کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے لگے نا، صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 321، مسلمان ہونے لگے، اپنا ہاتھ نہ دایاں ہاتھ رسول اللہ کی طرف بڑھایا، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھایا، جب رسول اللہ نے آگے ہاتھ کیا تو ہاتھ پیچھے کر لیا، رسول اللہ کہنے لگے اے عمر خیر ہے مسلمان ہونے کے لیے آئے اور بیعت نہیں کر رہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں تانوں اسلام لانے سے پہلے ستایا بڑا ہے۔ اور یہ پتہ ہے عمر بن عاص کون ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں جب مسلمان حبشہ کے اندر گئے نا نجاشی کے پاس، اس وقت جو کفار مکہ کے نمائندہ بن کر مسلمانوں کو لینے کے لیے گئے تھے نا، یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ ایسے عرب کے جو ہے نا ماہر گفتگو، اگلے بندے کو قائل کرنا، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں سی بندہ، اسی وجہ سے کفار مکہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، یار بندہ کہانی جو ہے نا لوگوں کو بات سنانا، بات کرنا، اگلے بندے کو قائل کرنا بڑا اچھا طریقے سے جانتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، تو جو عمر و عیار والی کہانیاں کنے کنے پڑھیاں؟ عمر و عیار والی کہانیاں پڑھی جی کسی نے؟ وہ بچپن میں نا چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں، پڑھیے جی؟ اللہ اکبر۔ یہ پتہ ہے کس صحابی کو ان روافض نے اور ان دین کے دشمنوں صحابہ کرام کے دشمنوں نے کس صحابی کا اڑیا بگاڑا ہوا ہے، کس صحابی کا نام بگاڑ کر یہ کہانیاں پڑھائی ہیں؟ عمر و عیار نعوذ باللہ، یہ حضرت عمر بن عاص کے حلیہ کو بگاڑا ہوا ہے، کیونکہ عمر ایک لفظ ہوتا ہے نا عمر، اگر عمر کے آگے واو ڈال دی جائے نا تو عربی میں اس کو پڑھا جاتا ہے عمر، کیا پڑھا جاتا ہے جی؟ عمر، لیکن ہماری اردو میں اس کو عمرو پڑھا جاتا ہے، عمرو، اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا عمرو بن عاص، اور عمرو بن عاص نہیں عمر بن عاص ہوتا ہے، جب عمر کے آگے واو لگ جائے نا پھر اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارے روافض نے چونکہ اب یہ بہت چلاک ہوشیار بات سنانا جانتے تھے، انہوں نے اسی صحابی کی دشمنی میں یہ کہانیاں نکالی، عمر و عیار کے نعوذ باللہ کہانیاں۔ تو بہرحال جی اپنے عنوان کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جب رسول اللہ نے ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ پیچھے کر لی، یا رسول اللہ میں تو ستایا بڑا ہے، بہت تنگ کیا، اسلام کی دشمنی میں میں حد سے آگے بڑھ گیا، تو میری شرط یہ ہے کہ کیا جب میں اسلام قبول کروں گا تو رب میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ محبوب فرماتے ہیں عمر تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے 3 چیزیں ایسی مسلمانوں کو دی ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے جی کوئی کافر مسلمان ہو جائے، لو جی ساری زندگی دے جو بھی اس نے کیا ہے، جیسے بھی گناہ کیے، چھوٹے کیے بڑے کیے، جان بوجھ کے کیے، جیسا بھی اس نے گناہ کیا ساری معاف، اللہ اکبر۔ اور دوسری ہے عمر جو بندہ ہجرت کرتا ہے رب کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے رب کے لیے، تو اللہ اس کے ہجرت کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نمبر تیسرے نمبر پر جو بندہ حج کرتا ہے، رب کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کے لیے جاتا ہے اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے، اور وہاں پر جا کر یہ فسق و فجور فحش گفتگو لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں پر جی اسلام لاتے، اسلام قبول، بڑا دلچسپ واقعہ پڑھیے گا، صحیح مسلم 321 حدیث کا نمبر ہے، کر جائیے، بڑی مزیدار حدیث ہے، ابھی وقت مختصر ہے میں ورنہ پوری حدیث سناتا۔ تو بہرحال جی یہ حج کی دوسری حکمت ہے کہ رب تانوں مینوں معاف کرنا چاہتا، اور بالکل 0 میٹر، کیسی یہ انسان جو ہے نا آج ہی دنیا میں آیا کوئی گناہ ہے نہیں اس کے کھاتے میں، سارے معاف۔ تیسری جو حکمت اس حج کی اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں پر حج فرض کیا، دیکھیے جی ایک بندہ ہے وہ سفید کفن پہن کر، سفید جو ہے نا چادریں لپیٹ کے، جس طرح وہ حج یا عمرے کے اوپر لپیٹی ہوتی، وہ چادریں یہاں پر پہن کے بندہ تورے پھرے، آپ کی سوچیں گے کہ یار یہ بندہ لگتا ہے نا ہل گیا۔ اچھا یہی چیز ہے کہ ایک بندہ پتھر اٹھا کر نا وہ کسی دیوار کو ایسے زور زور سے مارنا شروع کر دے، ایسا پتھر چکیا، پھر بھی آپ کی سوچیں گے کہ یار یہ بندہ ہلیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بندہ تھوڑی دور دوڑے پھر واپس آئے، پھر دوڑے پھر واپس آئے، یعنی وہ بندہ نا دوڑنا کدی دوڑے کدی واپس آ جائے، اس کو ہم کیا سوچیں گے کہ یار یہ بندہ ہلیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یار تو بندہ نا کوئی تھوڑا سا ایسا آکڑ اکڑ کے چلے، تھوڑا سا آکڑ کے چلے، ہم کیا کہیں گے یار بندہ یہ ہلیا ہوا متکبر ہے، سوچیں گے کہ نہیں جی؟ اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں حج میں عبادت ہے، یار سبحان اللہ تے کہہ دے ہونے تھے بند
ਇੱਥੇ ਬਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ नहीं बोले। लेकिन जी क्या तवाफ में हम अकड़ के नहीं चलते? उस वक्त को कहता है कि भाई तो मुतकब्बर है, बहुत तकब्बुर कर रहे हैं। नहीं, वहां पर इसी तरह चलना ये रब को बड़ा ही पसंद है। इसी तरह जी हम दो चादरों में इहराम बांध कर वहां पर चलते हैं, रब के घर का तवाफ कर रहे होते, वहां पर कोई कहता है कि भाई तेरी अकल मारी गई, भाई तेरा कोला को मिया होया, भाई तो हिलिया तो नहीं हुआ, ये क्या पहना हुआ है? नहीं, वहां पर बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ देखा जाता है जिसने एहराम बांधा होता है, कह रहे बंदा एहराम की हालत में। और जो है ना आजकल तो उम्रे के लिए जाते हैं तो उसको रोकते नहीं है, भाई इसने एहराम बांधा, इसको जाने दो। बाकी सिविल कपड़े वालों को रोकते हैं, लेकिन एहराम वाले को नहीं रोकते, इतनी वहां पर इज्जत एहतराम है। इसी तरह जी आप सही करते हैं, सफा मरवा के दरमियान भागते हैं, वहां पर कोई कहता है भाई तू पागल है, कभी भजना कभी रुक जाना, ये तो की लगा हुआ। वहां पर क्या है जी, ये सारी की सारी चीजें इबादत बनती है। तो क्या हमें रब हज के अंदर बुलाकर, तो उम्रे के अंदर बुलाकर हमें क्या तरबियत की जा रही है? हमें तरबियत ये दी जा रही है कि दीन अकल का नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारी अकल में आ रहा है या जो तुम्हारी अकल में नहीं चीज आ रही उसको तुमने छोड़ देना। जैसे कि मैंने अभी मिसालें दी है ना कि अगर ये सारे काम जो हज और उम्रे में हम कर रहे होते हैं, अगर वो काम हम यहाँ पे शुरू कर दें तो वो बंदा अजीब महसूस होगा। लेकिन यही सारी की सारी चीजें वहां पर अकल के खिलाफ चीजें, लेकिन रब क्या इबादत है। इसी वजह से सैयदना अली, सुनन नबी दाऊद 162 हदीस का नंबर है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, लौ कान दीन बिर्राई, कि अगर दीन अकल का नाम होता ना, कि हमने अकल के तराजू में हर चीज को लेकर आना है, तो फिर अकल तो ये कहती है कि लकान असफलुल खुफ़ी औला बिल मसही मिन अअलाहु, कि मोजे का ऊपर वाला हिस्सा, देखो जी आप चल रहे हैं, हम जब चलते हैं तो मट्टी पाँव के नीचे लगती है कि ऊपर लगती है? और नीचे लगे तो मसा नीचे होना चाहिए था। सैयदना अली क्या फरमाते हैं कि अकल यही कहती है कि यार मसा नीचे होना चाहिए था, लेकिन लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरिही, मैंने अपने नबी को देखा कि मेरा नबी जो ना वो मोजे के जराब के ऊपर से मसा कर रहा है, तो मैंने भी अपनी जराब और मोजे के ऊपर से ही मसा कर रहा हूँ, नीचे से नहीं कर रहा, क्योंकि दीन जो है ना अकल का नाम नहीं है। तो ये हज उम्रा ये हमें इसी चीज का दर्स देता है कि भाई दीन के अहकामात को, रब के अहकामात को, रब के दीन को अकल के तराजू में नहीं लेकर आना। जो चीज समझ आए उसके ऊपर भी आमन व सद्दक़ना कहना है, और जो चीज नहीं समझ आती, जो हमारी अकल में नहीं आ रही, उसको भी अकल में कहना कि भाई तू सैरते रह, मैं अपने नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। तो अपने नबी की इत्तिबा के अंदर, इताअत के अंदर उस काम को जो है ना करना शुरू कर दे, चूके चनाके फलाना ऐसे बोरा सब कुछ छोड़ दे। ये हज का हमें दर्स है, ये हज की हिकमत है, ये उम्रे की हिकमत है कि दीन को अकल के तराजू में नहीं लेकर आना। आइए जी मुख्तसर वक्त है, आगे हज का तीसरा नुक्ता, हज का पैगाम। हज क्या पैगाम हमें देता है, क्या हमें दर्स देता है? हज का जी पहला दर्स कि यार लाखों की तादाद में वहां पर लोग जमा, तो जी लाखों की तादाद में वहां पर लोग जमा, जिन सब का कलमा एक है, सारे यही पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी की जुबानों पर, चाहे उनकी जुबानें मुख्तलिफ हैं, उनके तहजीब मुख्तलिफ है, उनका तमद्दुन मुख्तलिफ है, उनके इलाके मुख्तलिफ है, और सबका रहन सहन, कद काट, रंग नस्ल सारा कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन तमाम की जुबान पर क्या है? कलमा जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत। और खुदा सामने का, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, कोई कद में बड़ा है कोई छोटा है, कोई कुछ भी जुबान बोल रहा है, तमाम का खुदा जी एक है, तमाम का रसूल जी एक है, तमाम की किताब जी एक है, तमाम का किबला एक है। तो हज यही हमें पैगाम देता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और तुम्हारा कुरान एक, नबी एक, रसूल एक, किबला एक, हर चीज तुम्हारी एक है, फिर लोगों तुम क्यों फिरकों में बटे हुए हो? वहां पर कोई भी नहीं कहता कि मैं देवबंदियों वाला कलमा पढ़ना है, मैंने जो है ना बरेलियों वाला कलमा पढ़ना है, मैंने वाबियों वाला कलमा पढ़ना है, मैंने शियों वाला कलमा पढ़ना है। नहीं, वो सारे कह रहे होते हैं यार हमारा खुदा एक, रसूल एक, किताब एक, किबला एक, सारा कुछ हम एक है। आज सब की जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है, कोई फिरका वारी की बात। लेकिन जो ही आज खत्म हुआ, हज के दिन खत्म होते हैं, लोग अपने अपने इलाकों की तरफ वापस आते हैं। लोग फिर जो सारे के सारे इकट्ठे थे, कलमा उनका एक था, किताब एक थी, कुरान एक था, किबला एक था, रसूल एक था। अब कोई देवबंदी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई जो है ना बरेलवी बन गया, कोई शिया बन गया, कोई हम्बली बन गया, कोई शाफी बन गया, कोई मार्की बन गया, कोई चिश्ती, कोई सोलवर्दी, कोई कादरी, कोई क्या बन गया। तो हज ने तो हमें ये पैगाम दिया था इज्तिमाइयत का,
वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू। लोगों, इज्तिमाइयत की तरफ, एक किताब की तरफ लौट आओ, एक रब की तरफ, एक रसूल की तरफ लौट आओ, तफर्रकों की तरफ, फिरकों के मैंने अंदर ना पड़ो। तो ये हज का पैगाम है। और दूसरा जी पैगाम, ये बात मैं मुख्तर करूँ वरना और भी बात इसके ऊपर करनी थी, लेकिन वक्त मुख्तर है। दूसरा पैगाम जी, महबूब ने हमें ये हज के मौके पर पैगाम दिया था, लोगों तरक्तु फीकुम अमरैन, कि लोगों दो तुम्हारे अंदर मैं चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। क्योंकि नबी आए, मेहनत की, रब का दीन फैलाया, लेकिन एक वक्त आया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, रब ने दीन मुकम्मल कर दिया। अब दीन के अंदर ना कोई चीज़ ऐड होगी ना ही कोई चीज़ निकाली जाएगी, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया। चीज़ मुकम्मल हो जाए ना, फिर ना ही चीज़ वहाँ से निकाली जाती है ना ही ऐड की जाती है। तो रब ने भी क्या, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि महबूब आज मैंने दीन को आपके ऊपर मुकम्मल कर दिया। महबूब आखिरी खुतबा जी हज का पैगाम दे रहे हैं अपनी उम्मत को, आपको और मुझे हज का पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, ऐ मेरी उम्मत मुहम्मदिया, ऐ मेरी उम्मत वालों, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लू, तवज्जो जी, हरगिज़ हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तुम इन दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे। मजबूती से अपना ताल्लुक अगर तुमने इन दो चीज़ों की तरफ कायम रखा, अपना दिल, अपना किबला और अपने तमाम तर मसाइल अगर तुम इन दो चीज़ों के मुताबिक हल करते रहे तो कभी भी गुमराह नहीं होगी। पहली किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, ये हज का पैगाम है जी। और दूसरी चीज़ महबूब फरमाते हैं वसुन्नतु रसूली, और अल्लाह के नबी के रसूल की सुन्नत तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। ये दो चीज़ें छोड़ी थी और महबूब गारंटी देकर गए हैं, रसूल गारंटी दे रहे हैं कि लोगों अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा, अल्लाह की किताब को, कुरान को और अल्लाह के नबी की सुन्नत को, तो कभी भी तुम गुमराह नहीं होवोगे। लेकिन देखिए यहाँ पर पहिया उल्टा चला हुआ है। यहाँ पर जो कुरान की तरफ आ जाए, अल्लाह के नबी की सुन्नत की तरफ आ जाए, उसको क्या थामा दिया जाता है, और भाई तो गुमराह हो गया। कुरान डायरेक्ट पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएंगे, सही बुखारी डायरेक्ट पढ़ेगा गुमराह हो जाएंगे। और महबूब गारंटियां देकर गए हैं, महबूब ये परवाना देकर गए हैं कि लोगों लन तज़िल्लू, हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दो चीज़ों के साथ अपना ताल्लुक मजबूती से कायम रखोगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अल्लाह के नबी की सुन्नत। आइए जी, वक्त मुख्तर है, अपना जायजा ले लेते हैं आखिरी वक्त में, आखिरी टाइम में, कि हज से जाना सारे चाहते हैं कि नहीं जी? कोई है इतना जो कहते नहीं यार मैं नहीं हज से जाना चाहता, और सारे हज पे जाना चाहते हैं। बल्कि मुसलमान जो नहीं गया वो तरसता है, और जो गया वो तरसता है। जो नहीं गया ना वो तरसता है कि अल्लाह मैं भी तेरा घर देखना, या अल्लाह मैं भी मुसलमान यार अभी मैंने भी अपना घर दिखा। लेकिन जो देख आया है ना वो तरसता है कि यार अभी एक और दिखाया, या अल्लाह और भी दिखा। लेकिन अजीजों, अफसोस की बात, रोने की बात, दुखी बात यह है कि हज पे तो सारे जाना चाहते, लेकिन हज का पैगाम उसको कोई भी अपने अंदर अपनाना नहीं चाहता। आज ये हमने जायजा लेना है। ये आज के खुतबे का जो दरस और खुलासा है, ये जुमे का और हज का खुलासा और हज का पैगाम है कि हज का पैगाम तो ये था कि महबूब हमें अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत के ऊपर छोड़कर गए थे। हम में से कितने लोग हैं जी जिन्होंने उस रब की किताब को पढ़ा हुआ है? कितने लोग हैं कि जिन्होंने ये देखा हो कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुँह मैं देखूँ तो सही मेरे नबी की सुन्नत क्या है नमाज पढ़ने के अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नमाज सारी उम्र वही पढ़ रहा हूँ जो मेरे नबी ने पढ़ी नहीं है, जो मेरे नबी का तरीका है ही नहीं है। कभी किसी ने सोचा हो, तहकीक की तरफ गया हो, कभी किसी ने कोई आलिम साहब के दलील पूछी हो कि बोला ना जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ये नमाज रसूलुल्लाह की नमाज है? महबूब तो ये फरमाया कि रुकू से जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, सही बुखारी में 5 हदीसें हैं कि जब रुकू में जाना है उस वक्त हाथों को रफुल दैर करके कंधों तक उठाकर फिर रुकू में जाना है, रुकू से सर उठाना है फिर रफुल दैर करना है। कभी किसी ने तहकीक की है कि यार ये मेरी नमाज रसूलुल्लाह वाली है या कि किसी और वाली है या कि किसी फिरके वाली है? तो महबूब तो जी ये आपको हज का पैगाम देकर गए थे कि लोगों उस वक्त तक तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे जब तुम अपना ताल्लुक कुरान के साथ, रब के कलाम के साथ और मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के साथ जुड़े रहोगे। और यही रब की रस्सी है। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान यही अल्लाह की रस्सी है, इसी को मजबूती से थामो, इसी के साथ अपना ताल्लुक कायम करो। तो अजीजों, इस चीज़ की तरफ अपने आप को लगाएं